रंग दे विच रंगे तेरे रूप सिंगार दा रब रखा। सिन्नी पिन्नी पंजाब दिए धरती नी फुल्लां परी बहार दा रब रखा। सावा रुख सुहाजना गैब होया बोड़ा मस्तियां दे सावे सांग सुके। वाण झंड सुके पीलू मुक गईया पिजू संगरी दे बिया बान मुके। गोनी कणक चीना पम्मण कंगणी दा मिठी तीरों जुआर दा रब राखा। सिन्नी पिन्नी पंजाब दिए धरती नी फुल्लां परी बहार दा रब राखा। बात दी थी मेरे बादल ने उसे बंदे काबे शरीफ रही इस प्रकार पासा खड़ करना उन्होंने कम वास्ते दुआ मंगी। वो कहता वे बेली के मजा का यारा नहीं गवाना है। थोड़े जो जायदाद बथेरी है इन्हें नूरपुर नहीं भजना। 100 गऊ का शराब पैना। ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਇਕਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਕ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬਰਾਰੀ ਬਸਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी गल है ना ये बड़ी खांदी है दुश्मनी फिर पैदा हो गई। हाँ दुश्मनी लकड़ी के पिछों कौन निकलिया है लकड़ी चों कौन निकला। अच्छा बाद फिर मुकद्दर इधर जेडे हिंदू थे उन्होंने भाग मारे। जेडे उधर मुसलमान थे उन्होंने भाग मारे। उन्होंने भाग मारे जिदा कट्टी है उदा हो गई है। उदा हो गई है वो हुण अल्लाह जानदा। घर ते बेघर हो गए। लड़कियां खो लिया औरतां खो लिया। अपने बच्चों नूं औरतां ने किते लुकाउणा ते आप किते लुकाउणा। बच्चा रोगा मैं भी नाले मार दूंगी। मैनूं भी मार है। अच्छा भुखिया थिआयां नूं खाना नहीं लग्या है दरख्तां दे पत्ते खाधे। दुश्मनों ने नीले थोथे पाते खूहां दे विच आटे दे विच कच पी पी के खलाया मुसलमानों नूं। सेहत जेडे बचे उन्हां दी रही ही नहीं और जेडे जींदे भी बाद च रहे जहर दा असर रहा। जहर दा असर रहा। बाकी गल यह है भी वो तो थोड़ी मैं अर्ज की है भी दुख पूछिए किसी बीमार नूं तंदुरुस्त दुखों की सार किया जाना। वाह है। बाकी ये है भी हिंदुओं ने कहा भी साडा वतन है ये। इधर मुसलमानों ने कहा साडा फिर अल्लाह ने जिदा की है हुण वो जानने वजह बेवतन अच्छा फिर बेवतने भी अपने वतन च बेवतने हो गए। अपने वतन अपने घर च बैठे हो गए। हाँ घरों बेघर हो गए। बेघर हो गए फिर पंजाब वो है कहण नूं आ भी पंजाब है तो वो भी पंजाब है ते दो थां वंड दिता। दो थां बन गई सियासत नहीं हुई। सियासत हो अच्छा पहला रौला था 7-5 मील पर हद बनती है बाघा बुंगा अटारी। जिदा कि तुहानूं दसदा भी दो पिंडां दे नाम इकट्ठे हो के बजदे। बुंगा अटारी सतलुज दरिया ते परले पासे दा। अच्छा जेड़ा सतलुज दरिया हां जी हां ये आ पछों वाला पासा। हां जी साडे पछों ते दखण नूं दा सतलुज दरिया ना जेड़ा पछों ते दखण नूं वगदा ता। ठीक है उत्थे तो कोई 10-12 को अगे आके फिर लैंदे नहीं होया। रोपड़ से ये लैंदे नहीं होया रोपड़ से ते उत्थे ती जी बुंगा अटारी पिंड। ले जी बुंगा अटारी बन गया जी। बुंगा अटारी बुंगा जब दसन लगे तो कुड़ी जा बयान बाघा अटारी का। अच्छा ये साडे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੋਂਗਾ ਅਟਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਰਾਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ
ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਆ ਉਧਰ 12 ਚ, ਜਿਹੜੇ 12 ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੱਕ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਪਈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਬੁੰਗਾ ਅਟਾਰੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਣੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁੰਗੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਹੱਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਕੋਟ ਮਿੱਠਣ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਏ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸਾ ਉਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧੇ ਉਧਰ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਉਨੀ ਥਾਈ ਆ, ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਲਾਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਤਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਕਰ ਲਏ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਆਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਉਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਵਾ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਕਿਧਰੋਂ ਫੈਲੀ ਆ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ, ਲਾਹੌਰ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਟ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਪਾਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਲੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਉਦਾਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਝੂਠਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਝੂਠਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਝੂਠਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਝੂਠਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਆਹੋ ਆਹੋ, ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਨਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਲਚਲਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਦੋਨੇ ਵੀਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਬਖਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਏ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਤ, ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤ ਪਜਾਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਗਏ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਦ ਹਸਮਤ ਗਈ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਆ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਮਲਤਾਨ ਤੇ ਜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ? ਮਲਤਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਲਤਾਨ ਤੇ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਓ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜੀ ਜਾਇਆ। ਠੀਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਥਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥਲ 'ਚ ਗਏ 40 ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, 40-45, ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਅਜਾੜੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ 10-15 ਪਏ ਅਜਾੜੇ ਪਏ? ਹਾਂਜੀ, 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-20 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ? ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਉਧਰ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ, 2 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, 2 ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਤੀਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਹਾਂ, 2 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬਸਦੀਆਂ, ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਣ ਲਾਟ, ਵਾਹ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਬੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮਦਰਸੇ ਬਣੇ ਵੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਜੁਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਨੀ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਚਾਂਦ ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਈ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਫਰੀਦ ਦਾ
ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਚੰਗੀ ਹਸੀਅਤ। ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਤੇ ਟੱਪਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਤਫਾਕ 2007 ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਪੱਟੀ ਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਕਸਾਣਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਸਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਗੋਤ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੀਲੂ ਹੈ ਜੇ ਨੀਲੂ ਕਟਾਣੇ ਚੇਚੀ ਅੱਛਾ ਜਦਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਸਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਮੇਸ਼ ਤੂੰ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨੇ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਯੂਪੀ ਚ ਬਹੁਤੇ ਗੁੱਜਰ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਜਰ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਤਫਾਕਾਤ ਪਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਜਰੂ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬਸੇ ਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਠਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਨ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 4-5 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜਕੋਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਜਕੋਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਜੰਪਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁੱਜਰ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਊਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਊਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਮ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਈ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ ਨਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਯਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਜਦ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਿੱਸੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਸੀਆਂ रोज कंसार हो गया जी मल्तानी मकामी हो गए बहुत सारे अच्छा फिरोजपुर वाले हो गए उन्होंने अपने अपने बोलन चलने साडा एक मुंडा हुण बैठ गया शरीफ उन्हें तो एक कहाना बनाया पता जेड़ी बोली दा बंदा कोल ते लंघा है ना ये जेडे फिरोजपुरी है उन्हें गल करनी ओ मेरे साले दिया आहो इदां ही ਤਿੰਨ ਮਾਰੂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਕੀਏ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਣ ਕੇ ਉਰੇ ਮੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਓਡ ਵੀ ਉਧਰ ਕਿੱਦੇ ਹੀ ਆ ਓਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਓਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੁਜਰ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਓਡਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਓ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਜਰ ਆ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਚੱਕ 304 ਇੱਥੇ ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ 304 ਹਾਜੀ ਮਜੀਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚੋਰੀ ਰਸ਼ੀਦ ਗੁੱਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਸ਼ੀਦ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਨਾ ਮਜੀਦ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ मेरा ख्याल शायद का अफजल करीम साथे थे नहीं ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਜੀਦ ਸੀ ਜੀ ਮਜੀਦ ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਦਰਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦਰਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਬਾਬੂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਬਸ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਨ 86 ਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ 4 ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 83 ਚ ਆਏ ਇੱਥੇ ਥਾਈ ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 86 ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਸੀ ਸਾਡਾ 304 ਚ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਥੱਥਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ 3-4 ਮੀਲ ਕੋਲੇ ਸੀ ਇਹ ਚੋਂ ਰਸ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜੀ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਸਕੇ
ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਖਤ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰੋਂ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਦੱਸਿਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਪਾਤਾ? ਹਾਂ ਖਾਤ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਲੂਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗਏ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਘਾ ਅਟਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਟਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਵੈਗਨ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਛੱਡਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਆ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤਾਰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਥਾ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਾਲੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਰੇ ਨਾ, ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਸਮਝ ਸੰਭਲੇ ਵੇਲੇ ਸੰਭਲੇ ਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਏ? ਸੰਭਲੀ ਉਮਰ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ? ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਜੀ ਗਏ? ਹਾਂ ਦੋਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ। ਲਾਹੌਰ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ? ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ था ਨਾ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਵਾਹ ਆਈ ਸਮਝ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਬਲਬਲਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬਾਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੰਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਉਸ ਗੱਲ ਪਰ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਲਬਲਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਲੁਕਣ ਜੰਗਲਾਤ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਲਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਬੋਲੇ ਬੇਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ? ਨਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲੁੱਕ ਛਿਪ ਗਏ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਲੁਕੇ ਵੇ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ। ਅੱਛਾ। 3 ਵਜੇ ਦੇ ਗਏ ਵੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਬਲਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਆ ਅਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂ ਅਤਾ ਮਾਮਲਾਰ ਬਲਕਤੀ ਦਾ ਬਰਕਤੀ ਦਾ ਪਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ 2 ਬਣ ਰਿਹਾ।
ਆ ਜਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਾ ਉਠਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਖਿੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਝ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਮੋਲ ਮੱਝ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲਦ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਲਬਲਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਰਮੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ 2-4 ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 400 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਖੋਵੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਤੇ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਬੇਟਾ ਬੇਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵੇਲੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵੇਲੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕਰ ਵਾਹ 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 ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬੇਸਾਬ ਜਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਏ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਰਾਤੀ ਉਸ ਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਵਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 2-400 ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਦੀਆਂ ਬੇਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਬਈ ਬੇਲੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਥਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਦੋਸਤ ਬੇਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੇਲੀ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਯਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਥੇਰੀ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਫੌਜ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੌ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰੇ ਨੌ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਯਾਨੀ ਮਿਲਣਾ ਟੱਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਬਚਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡੇ ਹਲਜਲੇ ਚੋਂ ਭਾਗਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੜ ਪਈ ਨਾ ਉਸ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੁੰਦ ਹੋਣ ਉਹ ਫੌਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਦੀ ਲਈ ਪਾ ਅੱਛਾ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲ ਕੋਠੇ ਪਰ ਖੜ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੋਠੇ ਪਰ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਟੋਬੇ ਵਾਲੇ ਚੜੇ ਕੋ ਸੇਖ ਭੁੱਲੇ ਵੇ ਜਾਣੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨੱਠੇ ਜਾਣੀ ਬਗੈਰ ਰਾਹ ਤੇ ਨੱਠੇ ਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇ ਵੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ जी तुम आगे जाओ मुसलमानों का गाँव तो आगे है ना मुसलमानों का गाँव आगे ये बच्चे हमारे अपने हैं क्या बात इतना गल होई थी खुश रहन भई बंदे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ और फिर ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਿਨਸਾਂ ਤੀਆਂ ਮੱਕੀ ਛੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਇਆ ਤੋੜੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਠੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਸੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਥਾ ਲੋਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਪੈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਜਰਾ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਲਾਮੀ ਬਣਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਟ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਉਹ ਪਛਾੜੀ ਤੇ ਨਾ ਐਨੀ ਜਾਨੀ ਜਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈ 4 ਵਜੇ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਹੋਗਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਧੌਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਪਤਾ ਬਈ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਘੇਰਿਆ ਵਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਲੀ ਉਹ ਸਵਾ ਗਜ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤੂਹੀ ਜਈ ਤੀ 12 ਕਗਰੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਖੇ ਸਵਾ ਗਜ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖੜਾ ਬੇਲੀ ਘਰ ਚੋਂ ਇਹਨੇ ਨੂਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ 100 ਗਊ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਣਾ
100 ਗਊ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਣਾ 100 ਗਊ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅਜ਼ਾਬ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਗਊ ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੰਬੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਧੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਲੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਹਾ ਖਰੀਦੋ ਬਣਾਓ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ 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 100 ਮਣ ਮੱਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 3 ਇੰਨੀ ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੋ। ਭਾਅ ਮਕਾ ਕੇ 16 ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਬਾ ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਮਤਲਬ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਈ ਚੱਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਦਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦੋ। ਮੈਂ 100 ਮਣ ਮੱਕੀ ਤੋਲੀ ਜੀ 16 ਸਿਰ ਮਾਨਤਾ ਜਾ ਅੱਛਾ 100 ਮਣ ਮੱਕੀ ਤੋਲ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਅਲੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਆਹਾ 10 ਮਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਏ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਹਾਂ, ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਈਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਲੀ ਕੋਲ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਆਹਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਬੇਲੀ ਇਹਨੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਦਾ ਭਾਈ ਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਲੀ ਕੋਲ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੀਤਾ। ਤੋਲੋ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਬੜੀਆਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲਣੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ 2 ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਗਿਆ ਮੈਂ 2 ਹਾਂ। ਵਾਰੀ ਕਾਬੇ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹੀ ਇਧਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਸਾ ਖੜਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ। ਆਹਾ ਹਾਂ ਹੈਂ? ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਵਾਹ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਦੁਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ। हाँ उलामा इकबाल ने कहा ना दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है पर नहीं होंगे दुआ दे पर नहीं। लेकिन उड़न की ताकत रखती है। ਉਹਦੀ ਤਾਂ हाँ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। हाँ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਉਹਦੀ ਮੱਝਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। अच्छा इन्हां दियां उस मझ दे रवे दियां। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਹੋਵੇ अच्छा तुसी हाँ जदों गए ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ हाँ हाँ ਨਲਾ ਤਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਬੰਨੇ ਆਵੀਆਂ ਕੋਈ 8-9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ हाँ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਏ ਬਾਬੂ ਐਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ हाँ ਉਹ ਲੈ ਮਾਮੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਧੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ हाँ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਆ। 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। हाँ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੰਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਢਾਲਿਆ हाँ ਮੰਜੇ ਢਾਲ ਲਏ हाँ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਪੋਤੇ ਨੂੰ हाँ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਕਰਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਲਈ ਹੈ? हाँ हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। मुल नहीं ले ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। हाँ हाँ ਉਸ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ। हाँ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੱਸ ਗਿਆ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਖੋਲਣੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੱਸ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਜਪੂਤ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜਪੂਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਮਾਫ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੰਗਣਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਖਰੈਤ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਸ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਰਜਪੂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਭੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਮ ਆ। ਹਾਂ 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 ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਵਾ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਬ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਪੋਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦਾਦੇ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੂੰ ਬਈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬੇਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਬੇਲੀ ਸੀ ਵਾਕਈ ਬੇਲੀ ਸੀ ਜੀ ਹੈਂ? ਬਈ ਇੱਥੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ
ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੀਰ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 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 ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਛਾਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਊਗਾ ਖੜਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓ ਇਕੱਠਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਜਾ ਭਾਂਜਾ। ਸਦੀਕ ਸਦੀਕ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ। ਨਈ ਉਰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਥਾ ਕਿਆ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਉਸ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਓ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਓ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ 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 ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਿਓ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਪੇ ਉੱਥੇ ਸਦੀਕ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸਦੀਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਪੀਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ 6-6 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੀਰ ਛੱਤਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਬ- ਛੱਤਰ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਲਈਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸਦੀਕ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਪਿਆ ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਈ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੀ ਓਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸਦੀਕ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੀਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕੰਮ- ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਵਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆਇਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੀਰ ਰੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਫੀਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਪੀਰ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁਣੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸ਼ਾਮੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਪੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗ ਜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਓ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੂੰ ਉੱਥੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੈਟ 2-3 ਦਫਾ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੀਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਪੀਰ ਦੱਸੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ। ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਲੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੌਬ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣਜੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਸੁਣ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਚਾ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੂਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜਮਾ ਚੱਲ ਜੋਗੋਂ ਪਨਿਆਲਾ ਸੋਲੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਲੰਗ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਲੰਗ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੋਲੰਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜੋਗੋ ਬਨਿਆਲਾ ਜੋਗੋ ਜੋਗੋ ਬਨਿਆਲਾ ਬਣਿਆਲਾ ਹਾਂ ਜੋਗੋ ਬਨਿਆਲਾ ਬਣਿਆਲਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਪਿੰਡ ਬਸਤੀਆਂ ਹਾਂ। ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਬਣਿਆਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਨਾਨਕ 12 ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਨਿਆਲੇ ਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਨਕ ਉਹ ਜਾਇਆ ਬਾਨਾ ਉਹ ਵੀ 80 ਸਨ 80 ਚ ਯਾਨੀ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਬਣੋ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਅਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੱਚੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮਲਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੂੰ ਲੈ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ
ਫੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਲਕਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਲਕਾਣੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਕਾਮੀ ਉਹਦਾ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਥੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਥੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਥੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹੁੰਚਦਾ था ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਖਸ਼ ਦਾ ਕੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਗਲਾਸ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਟੱਗੇ ਖੋਲਣੇ। 6-7 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸੁਣਨਾ ਆ ਕੇ ਵੜਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ न ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਾ ਮਲਤਾਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਥਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਲੇਲਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਲੇਲ ਹੈਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਲੇਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਲੇਲ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਬਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੱਕਲ ਪਾ ਮੌਜੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਖੜਕੂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਯਾਰ ਕਿਆ ਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੌਂਕ ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਧਰ 16-17 ਮੀਲ, ਫਿਰ 6 ਮੀਲ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਮਲੂਕ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਆਏ ਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਜਬੂਰੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਬਣੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ। 100 ਕੋ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਾ ਪੀ ਲੈਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਲੂਕ। ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਥੇ ਤੇਰੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਕਹੋ ਆਹ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖੜਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਦਣ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਪੈਦਲ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ। 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਨੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮਲਤਾਨ ਤੇ ਪੈਦਲ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੈਦਲ। 100 ਮੀਲ ਹੈ ਦੋਨੇ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹੇ ਪੈਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੁਮਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਜੀ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜੁਮਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਿਖਦਾ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਹਿਮ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਨੀਅਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖਦਾ। ਖਲੂਸ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਠ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਠ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ मुफ्ती मजीर फिर बोलिया हाजी कादिर बास 9 चक से आते हैं, पैदल आते हैं। आया जो मैं एक ऊँट की कुर्बानी का स्वाब लेते हैं। तुम लोग कोल बैठे, तुमने टाइम ना नहीं आते। फिर ऐसे अब जानी अमल उन्होंने मसला दसिया, मिसाल दी भी लोगों को मिसाल दी समझ आ मिसाल ऐसी गल नहीं कोई भी है। बा नीता देखदा जी मालक ना ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਮਲ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਲਈ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨੀਤਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਨਾ, ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸਜਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ।
ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵਿਗਾੜੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੌਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਪੀਰ ਵੀ ਜੀ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਗਏ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਛੱਤਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚਬਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਲਈ ਆਏ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੇਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਹੋਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਲੇਲ ਹੋਰੀ ਹਾਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਈ ਆ, ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਚਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਬੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਸਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਚੰਦਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਚੰਦਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੈਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਪੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਮਾਲਦਾਰ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੀਮਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਭਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੋੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਏ ਪੀਰ ਛੱਤਰ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੇਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੇਕੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਨਾ, ਪੀਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਦਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਖਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ। ਦੁਖੀਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ ਇਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੁਖੀਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਮਦਾਵਾ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਰਪ 'ਚ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, 110 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਗੈਰ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਦਾ ਔਰ ਖਾਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਰਤਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਆਪ ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਖਾਂਦੇ। ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਗੈਰ ਸਪਰੇਅ ਖਾਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਸਪਰੇਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਲਹਿਜਾ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਰੰਗ ਢੰਗ,